ሄይ ጋይስ ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። guys, እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። So as we have seen in the previous video, so there are three basic types of routings are there. So the first one, default routing, already we have seen about default routing. The second one is static routing. So today I will discuss about static routing. So static routing የሚባለው ምንድነው? Statically everything has been done by manually ማለት ነው። ሶ እያንዳንዱ ነገር ማኑዋሊ ነው ደን የሚደረገው። ደግሞ ኔትወርክ አድሚኒስትሬተሩ ሁሉንም ነገር ኢቨን ፓዙ ነው ደግሞ ቤስት ራውቱን የሚመርጥልን ማነው ማለት ነው? ስታቲክ ደግሞ ኔትወርክ አድሚን ነው ማለት ነው። ሶ static routing is a routing method that everything is made by manually ማለት ነው። ኔትወርክ አድሚኒስትሬተሩ እያንዳንዱን ነገር ማኑዋሊ ነው ሴት የሚያደርገው ማለት ነው። ሶ ሁሉም ነገር ማኑዋሊ ሴት የምናደርገው ነው ደግሞ ማኑዋሊ ኮንፊገር የምናደርገው ነው ምን አይነት ዲስአድቫንቴጅ ይኖረዋል የሚለውን ከእናንተ ተዋዋለሁ። ምክንያቱም እንደምናውቀው ሁሉም ነገር ማኑዋሊ ከሆነ for example if we have many passes, if we have 100,000 passes, so it's difficult to set all passes ማለት ነው። all pass ደግሞ እያንዳንዱን ፓዝ ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ማኑዋሊ ሴት ማድረግ ምን ያክል ተጽዕኖ ደግሞ ምን ያክል ኤፌክት እንደሚኖረው ማወቅ አለብን ማለት ነው። ሶ and another point, the network administrator add all routes in the routing table manually ማለት ነው። እያንዳንዱን ብዙ ኖድ ካላችሁ ወይ ደግሞ ብዙ ፓዝ ካላችሁ ሶ እያንዳንዱን ራውተር ኔትወርክ አድሚን ነው ፊል የሚያደርገው ደግሞ አድ የሚያደርገው in our routing tables ማለት ነው። ሶ the next point, if there is change, ምክንያቱም አንድ ፓዝ ላይ ቼንጅ ካለ the network admin should reconfigure the router again ነው። ምክንያቱም ቼንጅ ካለን ሁሉም ነገር አፕዴት መደረግ አለበት ደግሞ ሪኮንፊገር መደረግ አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም if the path is down, the whole network, the whole activity will be down ማለት so if there is change or if we have change then we have to reconfigure the routing router again or we have to add all routing tables manually ማለት ነው። so it will be difficult actually. Then another point is apply on small organizations ማለት ነው። For example, if we are run big organization, if we have designed big network, so this is not applicable at all ማለት ነው። ይሄኛው static routing የሚባለው applicable አይሆንም። maximum it supports what 10 up to 15 routers or ደግሞ hops ነው ከ10 እስከ 15 ራውተሮች ነው ደግሞ ሆፖችን ነው አት ታይም ሳፖርት ሊያደርግልን የሚችለው። ምክንያቱም this static routing methods applicable for small organizations only ማለት ነው። And another one, to create the communication, it's mandatory to need destination network IDs. ምክንያቱም if we have seen in the previous as we have seen in the previous video about default routing, if we don't know, if we don't have destination network ID, so we can just use or just we can use the ISP router. Then ISP router can reply our requests ማለት ነው። But in the case of the static routing, so we have to need or we have to know the destination network ID. destination network ID ማድረግ አለብን ማወቅ ግዴታ ነው ማለት ነው። so እያንዳንዱን destination network አይዲውን ማወቅ አለብን and also we have to set when we have to configure the router ማለት ነው። ራውተሩን ኮንፊገር በምናደርግበት ታይም የዚህን የዴስቲኔሽናችንን ኔትወርክ አይዲ ምክንያት ምን ማድረግ አለብን ሜንሽን ማድረግ ግዴታ ነው ማለት ነው። in the case of static
routing ማለት so for example we have this topology, so as we have seen from this topology we have many paths. For example, this PC1 is our source, or and this PC2 is our destination. So for example, to reach from PC1 to PC2 we have three options. It means we have three paths. The first one, from router 1 to router 2 means A to B, then router 2 router 3 means B to C, then C to D ማለት ይሄኛው ራውተር ላስት destination ራውተራችን ይሆናል። So this is one path. So in this case we have 4 hop counts ማለት ነው. So 1 2 3 4. So actually as compared to for example path 2 which is long path ማለት ነው. ምክንያቱም ኔትወርክ አድሚን እንደሚያደርገው ሾርተስት ፓዙን ነው ሰሌክት የሚያደርገው ደግሞ ቹዝ የሚያደርገው። ፎር ኤግዛምፕል ከፒሲ2 ለመድረስ ሌላኛው ኦፕሽናችን ወይ ደግሞ ሌላኛው ሩቱ ምንድነው ማለት ነው ኤ ቱ ዲ ዳይሬክትሊ መሄድ እንችላለን። so in this case we have to hop count, so this will be the best routes ማለት ነው። and another one in this case also we have how many paths? 1 2 3 4 5 hop counts አለን። so the first one, path 2 is the best path, and the next one is path 1 is the best path as compared to this path 3 one. So ኔትወርክ አድሚኑ ሞስት ፕሮባብሊ ሰሌክት ወይ ደግሞ ቹዝ ሊያደርግ የሚችለው ይሄኛውን ፓዝ 2 ነው ማለት ፍሮም ኤ ቱ ዲ ዳይሬክትሊ ማለት ነው። ይሄኛውን ፓዝ ሰሌክት ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም ይሄኛውን ስንሄድ ብዙ ኮርስ ያስፈልገናል ወይ ደግሞ ብዙ ነገር ኮንፊገር ማድረግ አለብን ማለት ነው። in the case of static routing we have to choose the best path ማለት so this is best path chosen by or ደግሞ decided by network admin in the case of static routing ማለት so best pathን የሚመርጠው ማን ነው ማለት ነው ኔትወርክ አድሚን ነው ማለት ነው in the case of static routing if we have many paths ማለት ነው so how we are going to configure static ራውቲንግ የሚለውን እናደርጋለን። ኮንፊግ ሞድ ላይ ሆነን አይፒ ራውት እንላለን። then destination network ID ለምሳሌ ይሄኛው የኛ ዴስቲኔሽን ከሆነ የዚህን ዴስቲኔሽን ራውተር ኔትወርክ አይዲውን ሜንሽን እናደርጋለን። then ሳብኔት ማስኩን የዚህን ኔትወርክ ሳብኔት ማስክ ክላስ ኤ ነው ክላስ ቢ ነው የሚለውን ሜንሽን ማድረጋለን። then next hop addresses ለምሳሌ from A to B የምንሄድ ከሆነ ይሄኛው ኔክስት ሆፕ አይፒ አድሬሳችን ይሄ ነው። from A to D directly የምንሄድ ከሆነ this will be our next hop address, and if we are going to this path then this will be our next hop IP address ማለት ነው። so በዚህ መሰረት ቹዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so when we have to configure, so we have to use this command ማለት ነው። okay, now we have to see about the advantage and disadvantage of static routing ማለት so first we have to see about the advantage of static routing. the first advantage ምንድነው is more secure than other routings ማለት ነው። ይሄኛው more secure ምክንያቱም በአድሚኑ everything በአድሚኑ ስለሚሰራ so this will be more secure than the default routing and also dynamic routing ማለት ነው። okay, the next one is it's also fast because ምንም አይነት ያን ያክል ኮንፊግሬሽን አያስፈልገውም ምክንያቱም everything will be done by the admin, so shortest pathን አድሚኒስትሬተሩ ቹዝ ስለሚያደርግ so no need to configure any extra configurations ማለት so extra configuration ከሌለ ደግሞ ብዙም CPU utilization ነው ደግሞ ይሄ resource utilizationን ሴቭ ማድረግ እንችላለን ማለት so at that time it will be faster ማለት ነው። so the another one easy of use ምክንያቱም ቀላል ነው የሚሆነው አድሚኑ ኮንፊገር የሚያደርገው ከሆነ everything so it will be easy ማለት ነው። even when we have to configure this static routing, so it will be easy because everything is done by manually. if we are doing manually then that will be easy because everything or ደግሞ ሁሉን ነገር ኮንፊገር ስለምናደርግ ቀላል ነው። even ስኬል ለማድረግ ራሱ ቀላል ነው ምክንያቱም ቤስት ፓዙን በራሳችን ዲሳይድ አድርገን ኤክስቴንድ ማድረግ ስለምንችል ማለት ነው። and easy to control ለማድረግ ነው ቀላል ነው ምክንያቱም ኢዚ ቱ ዩዝ ቀላል ከሆነ ኮንትሮል ማድረጉ ያን ያክል ከባድ አይሆንም ማለት ነው።
ይህን ተነስረውን ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ዲስ ስታቲክ ራውቲንግ ነው። ዲስአድቫንቴጁ ምንድን ነው የሚለውን ቀጥለን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ፈርስት ዋን ኢት ኢዝ ዩዝድ ፎር ስሞል ኦርጋናይዜሽን ሶ ዲስ static routing is not applicable for large organizations. So in this context, this static routing will applicable for only small organizations. So that will be the disadvantage model. So the another one, everything is done manually. እያንዳንዱ ነገር የምንሰራው ስራ ማኑዋሊ ነው ደን የሚሆነው። So this will be bulky even and also manually የምንሰራው ስራ even if the network is down, the whole thing, the whole activity will be down. ምክንያቱም ማኑዋሊ ሴት ያደረግነው ነገር ስለሆነ ማለት ነው። So we have to reconfigure ማለት ነው። So at that time, so the network changes affect the whole network. አንደኛው ኔትወርክ ላይ ቼንጅ ካለ እንዲያደርገዋል ማለት ነው፣ ሁሉንም ኔትወርክ አፌክት ያደርግብናል ማለት ነው። So this is about what advantage and disadvantage of the static routing. So as compared to default routing, so this static routing everything has been done by manually. ያኛው ግን ማኑዋሊ አይደለም፣ ጀስት ዋን ላይን ኦር ደግሞ ሴት እናደርጋለን። ሶ በዛ መሰረት ኤቭሪ አክቲቪቲ ሴት ኦር ደግሞ ፐርፎርም ማድረግ እንችላለን። ኢቭን ያኛው እንደዚህ እንደ ስታቲክ ራውቲንግ ብዙ ኮንፊግሬሽን አያስፈልገውም ማለት በት ይሄኛው ሶ ኢን ዲስ ኮንቴክስት ዊ ሃቭ ቱ ኮንፊገር ሞር ስታቲክ አክቲቪቲ ሲሆን ደግሞ እያንዳንዱ ነገር ሜንሽን ማድረግ አለብን። ያኛው አንናውን ሶርስ ለሆነ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ናውን ሶርስ ነው። ዊ ሃቭ ቱ ኖው ዘ ዴስቲኔሽን ኔትወርክ አይዲ ማለት ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ዲስ ስታቲክ ራውቲንግ ማለት ሶ ዲስ ኢዝ ኦል አባውት ስታቲክ ራውቲንግ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቀጥለን የምናየው ምንድነው ማለት ነው፣ እንዴት ነው ስታቲክ ራውቲንግን ኮንፊገር የምናደርገው የሚለውን ቀጥለን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ፣ አሁን ደግሞ የምናየው ኮንፊግሬሽን ነው። ስታቲክ ራውቲንግን እንዴት ኮንፊገር እናደርጋለን የሚለውን ነው የምናይ ማለት ነው። ሶ ዊ ሃቭ ዲስ ሲምፕል ቶፖሎጂ ሶ ቱዴይ ዊ ሃቭ ቱ ኮንፊገር ዲስ ቶፖሎጂ ዩዚንግ ስታቲክ ራውቲንግ ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁለት ኔትወርኮች አሉ። አንደኛው ክላስ ኤ ኔትወርክ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ክላስ ሲ ኔትወርክ ማለት ነው። ይሄኛውም ክላስ ሲ ነው፣ ይሄኛውም ክላስ ሲ ነው። ዲስ ዋን ክላስ ኤ ኔትወርክ ነው ማለት ነው። ሶ ዊ ሃቭ ቱ ኮንፊገር ዲስ ኔትወርክ ማለት ነው። ሶ ፈርስት እነኚህን ቀይ ቀይ የሆኑትን እናደርጋለን ወደ ግሪን እንቀይራቸዋለን ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ሲጋር ክሊክ እናደርጋለን። ሶ ኢነብል ኮንፍቲ ደን ኢንት አንደኛው ሁለት ኢንተርፌሶች ነው ያሉ እዚህ ጋር። ይሄኛው ጊጋቢት ኢንተርፌስ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ሴሪያል ኢንተርፌስ ነው ማለት ነው። ሰው እንደምናደርገው ጊጋቢቱን ኢንት ጂአይ 0/0 you have to check it okay 0/0 ነው። እንደምናደርገው አይፒ አድሬስ 192.168.10.1 then 255.255.255.0 ማለት ነው። ዘን ኖ ሼት ዳውን እንላለን ማለት ነው። ኔክስት ኢንት ኤስሲ 0/3/3 ነው ማለት ነው። ዘን አይፒ አድሬስ 110.0.0.1 ነው። ዘን ይሄኛው ኢንድ ይችኛዋ 10 ስለሆነ ይሄኛውን 1 ይችኛውን 2 ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሶ 1 ዘን 255 ይሄኛው ክላስ ስለሆነ ሳብኔት ማስቀም ክላስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዘን ሼት ዳውን እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ዘን እዚህ ጋር ለነኚህ ዳይናሚካሊ አይፒ አድሬስ አሳይናለሁ። ሶ አይፒ DHCP control for switch 1 እንበለው ኔትወርክ 192.168.10.0 ነው። then 255.255.255.0 ማለት ነው። then default router 192.168.10.1 then DNS 192.168.10.1 ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄን ከጨረስን በኋላ
ኦኬ ዱ ራይት ብለን ሴቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ እዚህኛው ጋር መተን the same thing መስራት አለብን ማለት ነው። ኦኬ ሶ n enable then confetti then int se0/3/0 ማለት ነው። IP አድሬስ 10.0.0.2 ያኛው ፓርት 1 ስለሆነ እኛው .0.2 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ነው ሸት ዳውን ማለት ነው። ኦኬ then the next one int gigabit 0/0 then IP address 192.168.20.1 255.255.255.0 ነው ማለት ነው። ዘን ነው ሸት ዳውን። አሁን ከጨረስን በኋላ just the other side we have to DHCP pool then for switch 2 then network 192.168.20.0 then again 255.255.255.0 then default router 192.168.20.1 and DNS 8.8.8.8 ማለት እንችላለን ማለት ነው። ይህን ጨርሰናል። አሁን እንደምናደርገው እነኚህን ዲቫይሶች እናደርጋለን ቼክ እናደርጋለን። ዳይናሚካሊ አይፒ አድሬስ አሳይን አድርገናል። ሶ ዊ ሃቭ ቱ ቼክ ኦን ዲስ ዲቫይስ። ሶ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንትን ብለናል፣ አክሰስ አድርገናል። ሶ ዳን አዘር ዋን ይሄኛው ደግሞ እንደምታዩት ይሄኛውም እንትን ብሏል። ሴም ቲንግ ሂር ኦልሶ ዩ ሃቭ ቱ ቼክ ኢት። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት አክሰስ አድርገናል አይፒ አድሬሳችንን። አሁን እስቲ ቼክ ማለት ፒንግ ይደራረጋሉ ወይስ አይደራረጉም የሚለውን ስቲል ዊድንት አፕላይ ኤኒ ስታቲክ ራውቲንግ ሜተድ ማለት ነው። 192.168.20.3 እንበልና እስቲ ፒንግ እናድርገው። እንደምታዩት ፒንግ አድርጎልናል ማለት ነው ይሄኛው። ኦኬ ሶ the same አንድ ስዊች ላይ ያሉት አንድ ራውተር ላይ ያሉት ስቲል ፒንግ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሶ አሁን ደግሞ ይሄንን ሳይድ እንሞክረው። እንደምታዩት ፒንግ 192.168.10.3 ብለን ቼክ ስናደርገው ስቲል ፒንግ አድርግ። what about ይሄ ክላስ ኤ ኔትወርክ ቢሆን ክላስ ማለት ያኛው ሳይድ ኔትወርክ ቢሆን ቱ አያችሁት ሆስት አንሪቼብል ነው የሚለው ደግሞ ዴስቲኔሽን አንሪቼብል። ዴስቲኔሽን አንሪቼብል ለምሳሌ ስሪን ብታረጉት ምንድነው የሚለው ዴስቲኔሽን አንሪቼብል፣ ምክንያቱም ዊድንት አፕላይ ኤኒ ስታቲክ ራውቲንግ ሜተድ ማለት። ሶ አሁን ስታቲክ ራውቲንግ አፕላይ ስናደርግ ምንድነው የምናደርገው ብለናል። ይሄኛው ራውተር ጋር እንሄድና ኮንፍ ኖት ኮንፍ ኦልሬዲ ኢን ኮንፊግሬሽን ሞድ አይፒ ራውት አሁን የዚህኛውን አይፒ ነው የዚህ ኔትወርክ ነው የዴስቲኔሽናችን ኔትወርክ ነው ሜንሽን የምናደርገው። ከዛ የዚህን ሳብኔት ማስክ ከዛም በኋላ የዚችን ኢንድ ማለት ነው። ምክንያቱም ኔክስት እንትናችን ማን ነው? ሶ 192.168.20.0 ነው። then 255.255.255.0 ከዛስ ኔክስቱ ማን ነው? አሁን እዚህ ጋር ኮስችን ማርክ አድርጋችሁ ብታዩት ምንድን ነው የሚለው ኔክስት serial ይላል ጊጋቢት ኢንተርፌስ። ሶ የኛ ኔክስት ማለት ነው የዚህኛውን ራውተር ኔክስት ሆፕ ማለት ኔክስት ሆፕ ማለት ይሄኛው ኔክስት ሆፕ ኢንድ ማለት ይሄኛው ነው። ሶ የዚህኛው ስንት ነው? ይሄኛው 1 ነው፣ ይሄኛው 10.2 ነው ማለት ሶ we have to mention 10.0.0.2 ማለት ነው። አያችሁት እዚህ ጋር እቺን ጨርሰናል ማለት ነው። ኦኬ what about on the other side ይሄኛው ላይ ደግሞ ይሄኛውን ኔትወርክ ሜንሽን እናደርጋለን። ይሄኛው ለምሳሌ ከዚህ ሆነ በዚህ ፒንግ ብናደርግ ወደ ማክሰስ ብናደርግ so this will be our destination and this end will be our next hop id network id ማለት ነው። so እዚህ ጋር ሆነን the same thing just like the other router IP route so 192.168.10.0 255.255.255 then 0 next ምንድነው 10.2
1 ነው ማለት ነው። አሁን እነዚህ ጋር ጨርሰን አሁን እስኪ እዚህ በኋላ አፕላይ አድርገናል ስታቲክ ራውቲንግ። ይሄኛውን አሁን እስኪ ሆስት አንሪቼብል ብሎ ነበረ ቅድም፣ እስካሁን ሞክረው። እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ስንሞክረው ቢፎር አፕላይንግ ዲስ ስታቲክ ራውቲንግ it was saying what host unreachable. Now after applying, so it says there's reply ማለት so reply አግኝተናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ በዚህ መሰረት static routing apply ማድረግ depend on our topology, so we can apply the static routing ማለት ነው። so ቴን.2 ቼክ ማድረግ እንችላለን። አያችሁት? so there is reply ማለት ነው። ይሄኛው ሲምፕል ቶፖሎጂ ነች። just we have only one path multiple path ቢኖረንስ እንዴት ነው እንትን የምናደርገው የሚለው በሌላ ቪዲዮ የምናየው ይሆናል። ሶ ለዛሬው ይሄ በሲንግል ፓዝ ብቻ አንድ ፓዝ አለ። እንደምታዩት ለምሳሌ እዚህ ነው ተነስተን ወደዚህ ለመሄድ we have only one path, so ሲንግል ፓዝ ነው ያየነው። ሶ መልቲፕል ፓዝ ቢኖረን ሶ የእያንዳንዱን ፓዝ ወይ ደግሞ ኔትወርክ አድሚኑ this is best path የሚለውን በዛ መሰረት ማድረግ ይችላል። ስታቲካሊ ኮንፊገር ማድረግ ይችላል። ይሄን ስታቲክ ራውቲንግ የሚለው ነው። ሶ ስታቲክ ራውቲንግ ኮንፊገር ለማድረግ we should have to know about our destination network ID ማለት ነው። ሶ destination network አይዲያችንን ማወቅ አለብን። ለምሳሌ ከዚህ ተነስተን ወደዚህ ፒንግ ለማድረግ so this will be our network ID from this to this and this will be our destination ID ማለት ነው። ሶ ኔትወርክ አድሚኑ ግዴታ ምን ማድረግ አለበት? የዴስቲኔሽኑን አይፒ አድሬስ ማወቅ አለበት። in the case of default router default routing በባለፈው እንዳየነው የዴስቲኔሽናችን ኔትወርክ ማወቅ አይጠበቅብንም። ሶ አይኤስፒው በራሱ ምን ያደርግልናል ማለት ነው ኮኔክት አድርጎ የኛ የምንፈልገውን ሪፕላይ ማግኘት እንችላለን ብለናል። but in this case we should have to know what the destination network ID ማለት ነው። so this is all about static routing next በመልቲፕል ፓዝ የምናይ ይሆናል ኦን ደ ሴም ፖይንት ማለት ነው። ስታቲክ ራውቲንግ ላይ ሆኖ መልቲፕል ፓዝ ያለው ኔትወርክ ዲዛይን ኮንፊገር አድርገን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ለዛሬው እዚህ ላይ ይበቃል። ሶ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ፣ ኮሜንትም ስጡ። ምክንያቱም መሰራት እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ፖይንት ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። ዘንድ በቻልኩት መጠን ለመስራት እሞክራለሁ ማለት ነው። this is all about today. so ይሄን ያለን ለዛሬው። እስከሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንሰራ መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።